યાદ છે કઈ ચેતન? કેટલા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટના કેટલા કેટલા કોમ્પોનન્ટ હોય છે? એક સર્ક્યુલેટિંગ ટાવર હોય, પછી બોઇલર હોય છે, એમાં બે હોય છે. બે. પછી યાદ કઈ? પછી કન્ડેન્સર હોય છે. કન્ડેન્સર 3. પછી ઓકે, બોઇલર નું મેઇન ફંક્શન શું? આપણે ફર્સ્ટ બોઇલર થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ચલો. બોઇલર ફંક્શન સર સ્ટીમ જનરેટ કરે છે, સ્ટીમ. ઓકે, બોઇલર નું ફંક્શન છે પછી એનામાંથી સ્ટીમ ને આગળ મોકલી અને પછી ટર્બાઇન માં જાય છે, એ ટર્બાઇન ફરે છે, પછી એનર્જી પ્રાપ્ત થાય છે. પરફેક્ટ. પછી એ સ્ટીમ નું શું થાય છે? એ સ્ટીમ પછી કન્ડેન્સર માં ચાલી જાય છે, પછી એનું પાછી પાણીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, પછી વળી આગળ બોઇલર માં જાય છે. એ રીતે હોય છે. વેરી ગુડ. એન્ડ ધ લાસ્ટ કોમ્પોનન્ટ which is required, એ પાણી પાછું બોઇલર માં કોણ પહોંચાડે છે? એ પછી પાણી પાછું બોઇલર માં વાલ્વ પહોંચાડે છે, વાલ્વ દ્વારા. પંપ. પંપ. So these are the four component of Rankine cycle. Main four component or main four component of the thermal power plant. First one is boiler, second one is turbine, third one is condenser, and fourth one is pump. Okay, so this is actual cycle. Rankine cycle is considered as an actual cycle. Now, as I have written here actual cycle, it means there is an existence of theoretical cycle. So which one is considered as a theoretical cycle? It is called Carnot vapor cycle. And why we need to study about Carnot vapor cycle? આપણે કોઈ પણ theoretical cycle શા માટે સમજવી જોઈએ? ચેતન? એ તો સર ખ્યાલ નથી. ઓકે, આપણે કહીએ ને કે મેક્સિમમ એફિશિયન્સી હોય કોઈ એક સાયકલની, જેના કમ્પેરિઝનમાં આપણી પાસે એકચ્યુઅલ સાયકલની એફિશિયન્સી મળી શકે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ, એર સ્ટાન્ડર્ડ ઓટો સાયકલ એટલે કે એર સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ સાયકલની જે એફિશિયન્સી છે, સપોઝ ઇટ ઇઝ 50%, તો એકચ્યુઅલ સાયકલ જેમાં આપણે ફ્યુલ નાખીએ છીએ એની એફિશિયન્સી 50% કરતા વધારે આવી શકે? શાયદ ના આવી શકે. ના આવી શકે. That's why theoretical cycles are prepared. So Carnot cycle is a theoretical cycle. Which defines upper limit of the efficiency. So efficiency of the theoretical cycle always greater than the efficiency of the actual cycle. And again, efficiency of the theoretical cycle is never 100%. એ પણ 100% નથી હોતી. અને સપોઝ થિયોરિટિકલ સાયકલની એફિશિયન્સી 60% હોય તો એકચ્યુઅલ સાયકલની એફિશિયન્સી 60% કરતા વધારે મળે નહીં. That is the meaning of the actual cycle and theoretical cycle. સમજાણું? હા કે ના? Okay. So first let's learn about Carnot vapor cycle. So Carnot vapor cycle માં હું TS diagram, I'm preparing TS diagram here.
here it is temperature, and on the horizontal axis there is entropy. Entropy નો equation યાદ છે ચેતન? ના સર. Okay, entropy is dq divided by t. Change in entropy, ds means change in entropy, જેને આપણે S2 minus S1 પણ લખી શકીએ. 2 અને 1 શું રિપ્રેઝન્ટ કરે ખબર છે? એન્ટ્રોપી. હા, પણ 2 એટલે શું અને 1 એટલે શું? એ નથી ખબર સર. આપણે કોઈ પણ 1 to 2 પ્રોસેસ લઈએ ને, whether it is isothermal process, whether it is isentropic process, whether it is constant pressure process, તો પ્રોસેસ કોને કહેવાય? Means it having 2 points. The first point is when the process starts and the second point is when the process ends. So Okay, sir. S2 means the entropy related to point number 2 and S1 means entropy related to point number 1. In the same manner, dq means Q2 minus Q1. It means the heat transfer at point number 2 and the heat transfer at point number 1 divided by temperature, which is constant here. The temperature needs to be constant throughout this process in order to get the entropy. Okay, so concept is clear. Entropy nu equation Okay, સમજાઈ ગયું? Okay. Okay, sir. So let's go further. Now, for the Carnot vapor cycle, the boiler, first we will take boiler, the process of the boiler. In the process of the boiler, the pressure and the temperature remains constant. Means in case of Carnot vapor cycle, we assume that the temperature is constant. So I am drawing one horizontal line. Horizontal line represent constant temperature, correct? Horizontal line Okay, sir. ये तो समझाए છે ને क्या horizontal line? Horizontal line, constant temperature. हाँ बस चल, very good. So this represent boiling process. Means at point number 1 the liquid water gets into the boiler, and at point number 2 the steam is coming out from the boiler at a constant temperature. આવું બની શકે? એક જ તાપમાને પાણી પ્રવાહી અવસ્થામાં પણ હોય અને એ જ તાપમાને પાણી સ્ટીમની પણ અવસ્થામાં પણ હોય. આવું બની શકે? એ સર ન બની શકે. બની શકે આવું. ક્યારે ખબર છે? At its boiling point. 100 ડિગ્રી તાપમાન ઉપર પાણી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં પણ હોય અને 100 ડિગ્રી તાપમાન ઉપર પાણી વાયુ સ્વરૂપમાં પણ હોય. So that's why it is represented by constant temperature line. Okay, so 1 point ઉપર પાણી કયા સ્વરૂપમાં હશે? પ્રવાહી સ્વરૂપ. Very good. And 2 point ઉપર પાણી કયા સ્વરૂપમાં હશે? Steam સ્વરૂપ. Very good. So now proceeding further. Yes, is there any doubt? No, sir. Okay, so 1 to 2 process represent what? Boiler. Now let's talk about 2 to 3 process. Boiler માંથી ક્યાં જશે? ટર્બાઇન માં. Turbine.
વેરી ગુડ. turbine. અને આપણે ટર્બાઇનની જે પ્રોસેસ છે એને કન્સિડર કરીએ છીએ કે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું હીટ એ નથી અંદર આવતું ને નથી બહાર જતું. સો there is no heat transfer. It means adiabatic process. કરેક્ટ? એડિયાબેટિક પ્રોસેસની ડેફિનેશન ખબર છે ને? Adiabatic ની યા Adiabatic ની સર ભૂલાઈ ગયું છે હમણાં તો બધું. adiabatic means there is no heat transfer. dq is equal to 0. ઓકે સર. ન કોઈ હીટ અંદર આવી શકે અને ન કોઈ હીટ બહારે જઈ શકે. ઓકે સર. So that kind of process is called adiabatic process. તો જો dq ની વેલ્યુ 0 થઈ જાય તો ds ની વેલ્યુ શું થઈ જાય? 0. 0. અગર ds છે આપણું ડેરિવેશન કહેવાય, ds is equal to 0 હોય તો આનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એટલે મારે જો એન્ટ્રોપી જોઈએ તો શું આવે અહીંયા આન્સર? 0 પ્લસ c, 0. એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ. ઇન્ટિગ્રેશન નો ફોર્મ્યુલા છે. થોડુંક અહીંયા તમને નહીં સમજાણું હોય બટ એટલું ખ્યાલ રાખો કે ડ્યુરિંગ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ entropy remains constant. Okay? ઓકે ઓકે સર. So 2 to 3 process represent which line? Vertical line. કેમ કે ત્યાં એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ છે, ઓકે સર. ટેમ્પરેચર ઘટી રહ્યું છે. ટર્બાઇનની સાથે જેવી સ્ટીમ અથડાય છે ટર્બાઇનના વેન્સ સાથે, so the pressure energy, the pressure energy gets converted into mechanical energy. અને એના કારણે જ જે સ્ટીમ છે એનું ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થાય છે. Got it? હા સર. And 2 to 3 process represent what? Turbine. Now, after turbine, 3 to 1 process again. જેવું તમે બહુ જ સરસ રીતના જણાવ્યું હતું કે શું થાય છે, હવે ટર્બાઇન માંથી જે સ્ટીમ બહાર આવે છે એને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? કન્ડેન્સરમાં. અને કન્ડેન્સરમાં શું થાય છે? પછી પાછી એવું થઈ જાય છે વરાળ પાણી સ્વરૂપે બની પાણી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. And that is also take place at constant temperature. પાછો પ્રશ્ન કરીશું તમને. So is it possible to have point number 3 means turbine ના આઉટપુટમાં જે સ્ટીમ છે એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઉપર પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે? હા થઈ શકે. કયો ટેમ્પરેચર? ટેમ્પરેચર સર જ્યારે બહાર નીકળે છે એટલે બહારના સ્વરૂપ હોય ત્યારે ટેમ્પરેચર બહારનું વધુ હોય છે ને એટલે પછી પ્રવાહી સ્વરૂપે થઈ જાય. ઓકે, તો ત્યાં તો ટેમ્પરેચર વધુ હોય છે પણ મેં તો અહીંયા જો કઈ લાઈન બનાવી? કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર લાઈન. હું તો એવું કહેતો જ નથી કે બહારનું ટેમ્પરેચર વધારે છે. મારી વાત સમજો છો? હું એમ કહું છું કે એક જ તાપમાને સ્ટીમ માંથી પાણી પાછું કેનામાં રૂપાંતર થઈ જાય છે? લિક્વિડમાં. હા, વરાળમાં. એટલે વરાળમાંથી પ્રવાહીમાં, વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં. જેમ કેમ આપણે અહીંયા કીધું કે અહીંયા કયું છે? લિક્વિડ હતું ને 1 પોઈન્ટ ઉપર. હા લિક્વિડ હતો. અને ઈ 2 પોઈન્ટ ઉપર કેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? સ્ટીમ બની ગયું, ટર્બાઇન. સ્ટીમ બની ગયું. હવે 3 પોઈન્ટ ઉપર કેનામાં છે? સ્ટીમ છે. તો 4 પોઈન્ટ ઉપર લિક્વિડ બની શકે? ઈ એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર है. હા 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 લિક્વિડ બની શકે સર. કયું ટેમ્પરેચર? ટેમ્પરેચર સર 100. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બસ હવે કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયું. And 3 to 4 represents what? Condenser. કન્ડેન્સર. And last
line in this diagram is 4 to 1. શું represent કરશે 4 to 1? Pump. Exactly. તો આ છે TS diagram. This is a TS diagram of Carnot vapor cycle. Any doubt? No, sir. Okay. So now let's see what kind of processes are there. Means in which case heat transfer is taking place and in which case work transfer is taking place. So 1 to 2 is boiler process, and in case of boiler process, heat supplied to the system. આપણે કંઈક ફ્યુલ ને બાળશું, કોલસો જલાવશું તો કોલસો પાણીને બોઇલિંગ કરશે ને, મીન્સ કોલસો ઈ પાણીને કન્વર્ટ કરશે ફ્રોમ લિક્વિડ ટુ, હા, સો હીટ સપ્લાઈડ કરીએ આપણે એક્સટર્નલી એને. In case of 2 to 3, which is actually turbine process, in that case work obtained by the system. QS means heat supplied, WT means work done by the turbine. તો આપણે ટર્બાઇન પાસેથી વર્ક મળશે, જે ટર્બાઇન ને આપણે જનરેટર સાથે અટેચ કરશું અને પછી જનરેટરને જીબી સાથે લાઈન કનેક્ટ કરશું અને જીબી માંથી આપણા ઘરની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી આવશે. પરફેક્ટ. Okay, sir. 3 to 4 condenser. Now in case of condenser what is happening? કહી શકો શું થશે? આવી રીતના આપણે કેમ હીટ સપ્લાઈડ કીધું, વર્ક ડન કીધું, તો કન્ડેન્સર માં શું થશે? કન્ડેન્સર માં સર પછી પાછી વરાળ આવશે તે પાછી પાણી સ્વરૂપે બનશે. તો પાણી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવા માટે શું થવું જોઈએ? કુલિંગ ટાવર નું મેઇન ફંક્શન શું? કુલિંગ ટાવર નું મેઇન ફંક્શન વરાળને સર ઠંડી કરવામાં, એટલે કે હીટ રિજેક્શન રેટ વધારવામાં. તો 3 to 4 કન્ડેન્સર માં શું થાય છે? હીટ રિજેક્ટ થાય છે. રિજેક્શન. હા, હીટ રિજેક્ટ થશે ત્યારે તો વરાળ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ થશે. હા સર. And 4 to 1 is pump process. So in case of pump, what is happening? Work required by the pump. પંપને આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપવી પડશે જેથી પંપ પાણીને પાછું કન્ડેન્સર માંથી બોઇલર તરફ લઈ જશે. હા, એની ડાઉટ? નો સર. ઓકે, સો પરફેક્ટ. આ ડાયાગ્રામ સમજાઈ ગયું. અગર કાર્નોટ વેપર સાયકલ પૂછાય છે તો ટીએસ ડાયાગ્રામ કયા કયા કોમ્પોનન્ટ છે, એને કઈ કઈ પ્રોસેસ વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને કઈ પ્રોસેસમાં કઈ એક્ટિવિટી થાય છે, એટલું તો લખી શકશો? હા સર. આ સર હમણાં ડાયાગ્રામ ટીએસ દોર્યો કેનું છે? રેન્કિંગ સાયકલ નું છે? ના 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 ના, કાર્નોટ વેપર સાયકલ. ક્લિયર? ઓકે સર, ડાઉટ ક્લિયર. Okay. પરફેક્ટ. So now we are going to define efficiency of the Carnot vapor cycle. And it is very much simple. આ question પૂછાય છે 7 માર્ક માટે. That define the efficiency of the Carnot vapor cycle. હું થોડોક આને horizontally લઈ લઉં. ઓકે, આટલું થાય. Which color should I use? So now the actual question which is asked in the examination, that is derive efficiency of
કાર્નોટ વેપર સાયકલ. હવે આ 7 માર્ક માટેનું ક્વેશ્ચન હોય છે, 7 માર્ક. અગર પેજીસ ભરવાની વાત આવે તો 2.5 પેજીસ ભરવા પડે લખવા માટે, પણ આપણે એને બહુ જ સિસ્ટમેટિક ઓર્ગેનાઇઝ કરશું કે કેવી રીતના આપણે આને આન્સર આપશું. તો સૌથી પહેલા કાર્નોટ વેપર સાયકલની આપણે ટીએસ ડાયાગ્રામ બનાવશું. પછી પ્રોસેસીસને લિસ્ટ ડાઉન કરશું અને પછી એની અંદર કઈ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એને લિસ્ટ ડાઉન કરશું, જે અત્યાર સુધી આપણે સમજ્યા. હવે આટલું કરશો ને તમે એટલે તમારો ઓલમોસ્ટ 1.5 પેજ 1.5 પેજ કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. 1.5 થી 1.5 પેજ જેટલું કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ એટલું લખવાનું. અને હવે આપણે લાસ્ટ રિમેનિંગ 1 પેજ એનામાં આપણે એફિશિયન્સી ડિરાઈવ કરશું. એટલે ટોટલ 2.5 પેજ થશે અને આના કમ્પ્લીટ તમને 7 માર્ક્સ મળી રહે. આ હું પેજીસ શા માટે સમજાવું છું, કારણ કે એક્ઝામની ટાઈમે ક્યારેક આપણને આવડતું એનામાં આપણે બહુ વધારે લખીએ અને જેમાં ના આવડતું એમાં બહુ ઓછું લખીએ. એવું ન થવું જોઈએ. આપણે બધામાં લખવાનું છે, વેધર ઇટ ઇઝ આપણને સમજાયું હોય કમ્પ્લીટલી કે ન સમજાયું હોય કમ્પ્લીટલી, બટ આપણે ક્વેશ્ચન બધા જ અટેમ્પ્ટ કરવાના હોય તો જ તમને સારા માર્ક્સ આવશે. ઓકે, તો ક્યારે પણ એક્ઝામમાં એવું નહીં યાદ રાખવાનું કે મને આવડે છે તો એનામાં હું વધારેમાં વધારે લખું. નહીં, જેટલું રિક્વાયર્ડ છે એટલું જ લખો. અને બાકી જે નથી આવડતું એના માટે પણ કંઈક વિચાર કરો કે આનામાં મેં શું યાદ કર્યું, મેં શું ભણ્યું છે, તો એના વિશે હું શું લખી શકું. કેમ કે તમે આ પ્રશ્નની અંદર 7 માર્ક છે, 7 માંથી ઇવેલ્યુએટર તમને 6 માર્ક આપવા માટે રાજી થયો છે, તો તમે ગમે એટલું વધારે લખશો એ તમને 6 ના 7 નથી કરવા. એને એક ભૂલ દેખાઈ ગઈ એટલે એ તમને 6 જ આપવાનો છે. હા, પણ જે ક્વેશ્ચન તમને નથી આવડતો એનામાં તમે થોડુંક પણ લખ્યું તો એના તમને 3 થી 4 માર્ક મળી જવાના. એટલે હંમેશા નવા પ્રશ્ન જે ના આવડતા હોય એના માટે પણ એપ્લાય કરવાનું અને ક્વેશ્ચન બધા અટેમ્પ્ટ કરવાના. એટલે હું સ્પેસિફિકલી આ કેટલા પેજની અંદર લખવાનું છે એની હું જાણકારી આપું છું. ઓકે, so now let's talk about the efficiency. Efficiency actually હોય શું? Efficiency means output divided by input. તો અહીંયા આઉટપુટ શું છે? અહીંયા આઉટપુટ ડાયાગ્રામ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો એક આઉટપુટ છે વર્ક ફ્રોમ ધ ટર્બાઇન. આ છે ને બહારની ડાયરેક્શનમાં એરો છે જોવાનો, એટલે એને આઉટપુટ કહેવાય. આ બંનેને ઇનપુટ કહેવાય. હા, ઓકે. ને બીજું અહીંયા આઉટપુટ દેખાય છે હીટ રિજેક્શન. બટ હું અહીંયા ખાલી આઉટપુટ લખું છું નેટ વર્ક આઉટપુટ. એનું મિનિંગ શું છે? નેટ વર્ક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક ડન બાય ધી ટર્બાઇન. ટર્બાઇન માંથી કેટલું આપણને વર્ક મળ્યું, કેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી મળી, માઇનસ કેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણને આપવી પડી પંપને ચલાવવા માટે. કેમ કે પંપ પણ પાવર પ્લાન્ટ થી જ ચાલે છે, તો પંપને ચલાવવા માટે જેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપવી પડી એને માઇનસ કરાય એટલે આપણા પાસે કઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી વધી? જે ઘર માટે, હાઉસ હોલ્ડ માટે જે સપ્લાયડ
કરવામાં આવે છે, હાઉસ હોલ્ડ અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રી પર્પઝ માટે જે સપ્લાય કરવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલ આઉટપુટ. કરેક્ટ? આટલું આપણી પાસે આઉટપુટ છે કે ભાઈ આટલી વસ્તુઓ તમે સપ્લાય કરી શકો છો. પંપ માટેની ઇલેક્ટ્રિસિટી તમને અહીંયાથી જ લેવી પડશે. સમજાય છે આ વસ્તુ? હા સર સમજાય. પરફેક્ટ. એન્ડ ઇનપુટમાં મારે ખાલી ને ખાલી લખવાનું છે હીટ સપ્લાય. આનામાં હું એમ નહીં લખું હીટ સપ્લાયડ માઇનસ હીટ રિજેક્શન. કેમ? શું કામ ખબર? તો કે કામ આવતું નથી ને એક્ઝેક્ટલી. આ તમારું જે ભણ્યા છો ને તમે એ બહુ સારી રીતના ભણ્યા છો. વેરી ગુડ. તમારું 50% કામ તમે ઓછું કરી દીધું. સો હીટ સપ્લાયડ ઇઝ કમ્પ્લીટ ઇનપુટ. કેમ કે હીટ રિજેક્શન એ તો ક્યાંય કામ આવતું જ નથી. That's why it is not included in input. Now, as per the first law of thermodynamics, what is the first law of thermodynamics? What is the first law of thermodynamics? No. That is second law of thermodynamics. Clausius theorem ની વાત કરો તમે. પહેલે first law of thermodynamics જણાવો. First law of thermodynamics very much simple. ઉર્જાનું નાશ થતું નથી, ઉર્જાને ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી. હા, ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થાય છે. એને જ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એનર્જી neither created nor destroyed. It converts from one form of energy into another form of energy. Got it? ઓકે, તો અહીંયા કયા ફોર્મની એનર્જી કયા ફોર્મમાં રૂપાંતર થાય છે? આપણે ઇનપુટ શું આપ્યું? હીટ આપ્યું અને મળ્યું શું આપણને? વર્ક મળ્યું. તો આપણે કહી શકીએ કે એઝ પર ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સ in this cycle heat energy gets converted into work energy. Perfect. હવે આ સાયકલિક ઇન્ટિગ્રેશન નું મીનિંગ શું થાય કે સાયકલમાં જેટલા પણ હીટ આવે છે એ તમામની સરવાળો અથવા બાદબાકી. સરવાળો ક્યારે લેશું આપણે? જ્યારે હીટ સપ્લાયડ હોય એને પોઝિટિવ લેવાની, એટલે QS પોઝિટિવ. અને હીટ રિજેક્શન હોય એને નેગેટિવ લેવાની, એટલે QR નેગેટિવ. એવી જ રીતના સાયકલિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ વર્ક મીન્સ જેટલું પણ વર્ક થાય છે આ સાયકલની અંદર એનો સરવાળો અથવા તો બાદબાકી. હવે જે વર્ક ટર્બાઇનમાંથી મળ્યો મીન્સ વર્ક ઓબ્ટેન ફ્રોમ ધ સિસ્ટમ એને પોઝિટિવ લેવાનું. અને જે વર્ક આપવું પડે છે પંપને ધેટ ઇઝ નેગેટિવ. બરોબર? આ બંને વસ્તુ ઊંધી છે. વર્ક આઉટપુટને પોઝિટિવ લેવામાં આવે છે અને વર્ક ઇનપુટને નેગેટિવ લેવામાં આવે છે. જ્યારે હીટમાં હીટ ઇનપુટ અગર સિસ્ટમમાં ઇનપુટ થાય છે તો એને પોઝિટિવ લેવામાં આવે છે અને સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળે છે તો એને નેગેટિવ લેવામાં આવે છે. કરેક્ટ? સમજાય છે? કરેક્ટ સર. હા સર. So now આ શું છે? WT minus WP એટલે W net લખી શકું આની જગ્યાએ. So W net is equal to QS minus QR. આ ઇક્વેશન નો યુઝ હું અહીંયા કરવાનો છું આ W net ની જગ્યાએ. So efficiency of the Carnot vapor cycle is equal to, instead of W net લખીશ QS minus QR divided by QS GIRF અહીંયા છે.
તો આના માટે શું થશે? નેટ એટલે શું? યા W net મીન્સ ટર્બાઇન માંથી કેટલું વર્ક પ્રોડ્યુસ થયું માઇનસ કેટલું વર્ક આપણને પંપને આપવું પડ્યું, કેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણને પંપને આપવી પડી. So now for this equation, can I write down, કેમ કે છેદ બંનેનો સેમ છે, ડિનોમિનેટર સેમ છે, so can I write down QS divided by QS minus QR divided by QS. So QS by QS is equal to what? આના બરાબર શું થશે? QS અને QS અંશ અને છેદમાંથી ઉડી જશે. So can I write down 1? Yes or no? Yes. 1 minus QR divided by QS. હવે ફરીથી આપણે પ્રોસેસ પાસે આવશું. અહીંયા જુઓ QR અને QS કેવી રીતના થાય છે? QR અને QS પ્રોસેસમાં શું કોન્સ્ટન્ટ છે? આ QR ની પ્રોસેસ છે, ટેમ્પરેચર. તો હું આ ટેમ્પરેચરને, અત્યારે જે આ ટેમ્પરેચર છે એને હું T3 કહી દઉં છું અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ T4 પણ કહી શકાય. કરેક્ટ? એન્ડ આ જે ટેમ્પરેચર છે હીટ સપ્લાયડ એને હું T1 કહી દઉં છું, જેને T2 પણ કહી શકાય. તો હવે હીટ સપ્લાયડ છે એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઉપર થઈ રહી છે અને હીટ રિજેક્શન છે એ પણ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઉપર થઈ રહ્યું છે. તો આવા કેસમાં હીટનો જે રેશિયો હોય, આ હીટનો રેશિયો કહેવાશે ને, રેશિયો મીન્સ ભાગાકાર, હીટ રિજેક્ટેડ ડિવાઇડેડ બાય હીટ સપ્લાયડ. તો એ હીટનો જે રેશિયો હોય એ જ રેશિયોને આપણે ટેમ્પરેચરના રેશિયો વડે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, T3 divided by T1. સમજાય છે? હા સર, સમજાય છે. હવે આમાં T3 છે શું? કેનો ટેમ્પરેચર છે? કયા કોમ્પોનન્ટ નો ટેમ્પરેચર? કન્ડેન્સર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. So efficiency is equal to 1 minus condenser temperature અને ડિવાઇડેડ બાય T1 કેનો ટેમ્પરેચર છે? બોઇલર ટેમ્પરેચર. તો આમાંથી બોઇલરનું ટેમ્પરેચર વધારે હશે કે કન્ડેન્સરનું? બોઇલરનું ટેમ્પરેચર વધારે હશે. તો હું એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ લખી શકું 1 માઇનસ, જેનું ટેમ્પરેચર વધારે હોય ને એને સોર્સ કહેવાય. So it is source temperature. 1 minus, it is source temperature, and ઉપર શું આવશે? સોર્સ હોય તો બીજું શું હોય? યાદ આવે છે કઈ? સિંક ટેમ્પરેચર. અને ઘણી વખત આ જ એફિશિયન્સીના રેશિયોને એટલે થોડુંક તમારા માટે ટ્રિકી કરી દેશે કે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ T2 બાય T1 લખી દેશે. તો કોઈ જ વાંધો નહીં, પણ T2 ને શું કન્સિડર કરવાનું? T2 ને તમારે સિંક ટેમ્પરેચર કન્સિડર કરવાનો અથવા તો કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર કન્સિડર કરવાનું. અને T1 ને શું કન્સિડર કરવાનું? સોર્સ ટેમ્પરેચર કન્સિડર કરવાનું અથવા તો બોઇલર ટેમ્પરેચર કન્સિડર કરવાનું. તો તમે આરામથી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકશો. અને હજી પણ એક વસ્તુ તમે જે કહી દીધી છે એ જ પ્રમાણે કે ડેટામાં કંઈ પણ આપેલું હોય, જે લોઅર ટેમ્પરેચર છે એ ક્યાં આવશે? ન્યુમરેટરમાં. અને જે હાયર ટેમ્પરેચર છે એ ક્યાં આવશે? ડિનોમિનેટરમાં, છેદમાં. ક્લિયર? This is all about Carnot vapor cycle. આનામાંથી નંબર 1 ક્વેશ્ચન, that is derive efficiency of the Carnot vapor cycle. Second question can be asked in terms of example.
કે જ્યાં તમને બે ટેમ્પરેચર આપેલા હશે અને કીધું હશે કે એફિશિયન્સી ઓફ ધી કાર્નોટ વેપર સાયકલ ઓબ્ટેન કરો. બંને વસ્તુ થઈ શકશે? હવે ખાલી મને એટલું જવાબ આપી દો કે ટેમ્પરેચર ને કેનામાં લેવાય. સપોઝ હું તમને બે ટેમ્પરેચર આપું છું કે T1 બોઇલર ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એન્ડ T2 કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર, એને આપણે સમજી લઈએ 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આને તમે કેમાં લેશો? અહીંયા તમે શું અહીંયા શું વેલ્યુ પુટ અપ કરશો T2 ની જગ્યાએ? એક્ઝેક્ટલી, એટલે જ એ જ પ્રશ્ન મારે તમને કરવાનું હતું. સો T2 ની જગ્યાએ તમે શું પુટ અપ કરશો? T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ 273. આ કેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? 273 કેલ્વિન ની અંદર. અને T1 ની અંદર પણ સેમ, T1 is equal to 27 plus 273. It means 300 કેલ્વિન. બસ આટલી વસ્તુ જો તમને ખ્યાલ હશે તો તમે આરામથી એક્ઝામ્પલ પણ સોલ્વ કરી શકશો અને પ્લસ તમે એફિશિયન્સી પણ ડેરાઈવ કરી શકશો. આ બે વસ્તુમાં મારા ખ્યાલથી ક્યાંય ડાઉટ નહીં. ઓકે, એક વસ્તુ ખાલી કહેતો હતો, જસ્ટ અ મિનિટ, યાદ કરી લઉં. વસ્તુ તમને યાદ કરાવું તો T2 આવી ગયો, T1 આવી ગયો, ટેમ્પરેચર ને કન્વર્ટ કરવાની વાત આવી ગઈ. કન્ડેન્સર નો ટેમ્પરેચર છે, બોઇલર નો ટેમ્પરેચર છે, એ પણ તમને કહી દીધું. હવે આમાં કોઈ ટ્રીક બાકી રહે છે? હવે આ તો ક્લિયર. બસ આનામાં હવે આના કરતા વધારે કઈ પૂછી શકાય નહીં. ને આનો તમને જો લેગ, હા પૂછો. સર એમ છે કે એક્ઝામ આવે છે લખી શકો છો, કાન લખી શકો. આવી રીતના તમે ગણી પણ શકો ને. એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ T2, તો 273 ડિવાઇડેડ બાય 300. કેલ્ક્યુલેટર તો તમારી પાસે હશે, એફિશિયન્સી કાઢી લે. બરાબર. તો એક એક્ઝામ્પલ તમારું એડિશનલ થશે કે વાહ બહુ સારું કર્યું એક સ્ટુડન્ટે કે આગળ ઇનોવેટિવ વે થી એને પણ એક એક્ઝામ્પલ પણ સોલ્વ કરી આપ્યું છે કે કેટલા પર્સન્ટેજ એફિશિયન્સી હોઈ શકે છે કાર્નોટ. બહુ સરસ રહેશે એ તો. હવે હા, હું તમને આ કહેતો હતો, જો અહીંયા આપણે શા માટે હીટના રેશિયો અને ટેમ્પરેચરનો રેશિયો લીધો છે? આનું કારણ શું છે? કેમ કે હીટ રિજેક્શન પણ કેના ઉપર થઈ રહી છે? કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, અને હીટ સપ્લાઈડ પણ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઉપર થઈ રહી છે. જો આવું નહીં હોય, જે રેન્કિન સાયકલમાં નથી હોવાનો, ત્યાં રેન્કિન સાયકલમાં આપણે આવી રીતના રેશિયો નહીં લઈએ. સમજણ પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? હા બસ, તો ઈ વસ્તુ એક કહેવા માંગતો હતો. બસ ઓલમોસ્ટ મેં તમને આના વિશેની તમામ માહિતી આપી દીધી છે. આનાથી બારે કાંઈ જ પૂછી ન શકાય. યુટ્યુબ ઉપર મારા ખ્યાલથી હા, તમને એમ યુટ્યુબ જેટલું જ સારું સમજાણું ને કે ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ના આવી ને. અને મને પણ છે ને તમારી સાથે લેક્ચર લેવાની બહુ મજા આવી, કેમ કે તમે દરેક વાતમાં રિસ્પોન્સ આપો છો. તો મને સમજાય છે કે ઓકે મેં જે ભણાવ્યું એ સમજાણું નહીં કે કોઈને સમજાણું કે નહીં. મારા માટે સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે હું જે ભણાવું છું એ સામેવાળાને સમજાય છે કે નહીં.
તો બસ તો પાક્કા આવી જ જાય ગમે એમ કરીને. શ્યોર. ના ના, આપણે કમ્પ્લીટ માર્ક્સ લેશું, કોઈ વાંધો નહીં. અને કાલે આપણે રેન્કિન સાયકલ વિશે સમજશું. તો તમે પણ ક્લાસમાં કોઈ તમારા મિત્ર હોય ખાસ, તમે તો આવજો જ બસ. બાકી કોઈ આવે કે ના આવે, અને કોઈ ખાસ મિત્ર હોય તો એમને પણ જણાવજો કે ભાઈ લેક્ચરમાં આવી જાવ. ઓકે, ચાલો. તો બસ આજનું લેક્ચર stop sharing and thank you very much for your attendance. કાલે પણ મળશે.